अनेक समय आमे आम ज्ञान उपरे निर्भर करू और अन्यर विचार करू जहाँ आमको ठीक लगे ताहा कही थाऊ किंतु ईश्वर को इच्छा भिन्न प्रकार। ईश्वर ताहा आम मान जीवन रू आशा करती नहीं। ईश्वर को वाक्य स्पष्ट भाव आमको कहे जे कहार विचार कर नहीं। आज कौन आम अन्यर विचार करुछु? अन्य को विचार करने पूर्व निज को विचार करने आवश्यक। गति प्रदीप सेही निराशारे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु का मधुर नाम रे आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपन किपरि अछंती आशा करू आपन निश्चय भल थिबे। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करिसंती, समान को मु विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपन ए पर्यंत फोन करि नाहंती तबे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ये कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपन को सहित साक्षात हबार सुजोग पाइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। ये आम प्रार्थना जे ईश्वर को वाक्य आपन को जीवन रे महान कार्य साधन करू, जेपरि आपन एई जगत रे अन्य मान को निकट रे साक्ष्य बहन करि परिबे। आपन को जीवन द्वारा अन्य माने प्रभु को निकटवर्ती हेबे। प्रभु आपन को आहुरी आशीर्वाद करंतु। आज अध्ययन रे आमे 4 और 5 पर्व प्रति दृष्टि दबा। आमे देखू जे आयुबंक बंधु माने आयुबंक निकट को आसुचंती कथाबार्ता करिवा पई। से माने थिले तैमन्य इलिफस। से आयुबंक बंधु थिले। तांको दुख रे समवेदना जणाइबा पई से तांको निकट को आसुचंती। यह तांको कर्तव्य थिला। तांको कथाबार्तार आरंभ रे से किछि उत्साहजनक वाक्य कहउछंती, किंतु शेष रे तांको दृष्टिकोण भिन्न हबा आमे लक्ष्य करूछु। प्रथमे कहउछंती आयुब तुमे अनेकों को शिक्षा देइछ, तुमे दुर्बल मान को सबल करिछ, भांगी पड़िथिबा लोक मान को उठेइछ। सदा प्रभु विषयक भय तुम बल हुई अछि। किंतु परे परे इलिफस आयुबंकु निंदा करिबा आमे देखू। से कहउछंती हुए तो ए समस्त समस्या ओ जंत्रणार कारण तुमे करिथिबा पाप। से प्रश्न करूछंती निर्दोष थाई कौन केही विनष्ट हुई अछंती? मनुष्य भावे आमे अन्य को सहजरे निंदा करिथाऊ, किंतु आमे जानू जे आयुबंक दुख ओ जंत्रणार कारण पाप नथिला। इलिफस तांको जंत्रणारु सांत्वना पाइला परी कथा कहू नाहंती, बरं आहुरी कष्टदायक कथा कहउछंती। आज कौन आमे अन्य मान प्रति ताहा करूछु कि? तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। वाक्य हेउ आम पथ प्रदर्शक, क्रूस हेउ आम स्वप्न, क्रूस दूरे नेब सकलर दुख, पाप तिमिरा छन्न। वाक्य हेउ आम पथ प्रदर्शक, क्रूस हेउ आम स्वप्न, क्रूस दूरे नेब सकलर दुख, पाप तिमिरा छन्न। वाक्य हेउ आम पथ प्रदर्शक। आज आमे
ଆଇବ ପୁସ୍ତକର 4 ଓ 5 ପର୍ବ 2ଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବ 2ଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇଲିଫସ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ଓ ଅନୁଭୂତିର ଶବ୍ଦ। ଆଇବଙ୍କର 3ଟି ଯାକ ମିତ୍ର 7 ଦିନ ଧରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଇବଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଜ ନିଜର ମସ୍ତକ ହଲାଇ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଆଇବ ବୋଧହୁଏ ପାପ କରିଥିବା ହେତୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଘଟୁଅଛି ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ଆଇବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଆଇବ ସେହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶକୁ ସହ୍ୟ କରିନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କର ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ। ମାତ୍ର ଆୟୁବଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ନିଜେ ସାପ ଦେବା ଏକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ଥିଲା। ଏହା ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆୟୁବ ଓ ତାହାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ଥିଲା। ଏହି ମିତ୍ରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆୟୁବଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆୟୁବ ଏକ ଅଭିଯୋଗର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସେ ଅତି ଗଭୀର ତଥା ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆଘାତ କରିଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ନେଇଯାଇଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଉପରେ ସେ ଭରସା କରିପାରିବେ, କି ଏପରି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାକୁ କି ସେ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ଏପରିକି ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରି ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି 4 ପର୍ବଠାରୁ 37 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଇଲଫସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମିତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆୟୁବଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ ଜଣେ ଅତି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଓ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତଥା ରହସ୍ୟଜନକ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତହିଁର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ଆମେ 8 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେ କହନ୍ତି, ମୋହର ଦେଖିଲା ପ୍ରମାଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା। ସେ ସେହି ସମସ୍ତ କିଛି ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତିର ଶବ୍ଦ। ତାହାଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର ଦର୍ଶନ ରହିଅଛି ଓ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କେହି କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟୁବ 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରେ ତୈମନ୍ୟ ଇଲଫସ୍ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, କେହି ତୁମ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ ହେବ? ମାତ୍ର କଥା କହିବାରୁ କିଏ ଆପଣାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିପାରେ? ଇଲଫସ୍ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ କଥା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଭଦ୍ରାମୀ ପରି ଜଣାଯାଏ। ସେ ଆୟୁବଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହେ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ମନରେ ଧରିବ କି? ଏହାପରେ ସେ ତହିଁରେ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ କରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋର କଥା ମନରେ ଧର ବା ନ ଧର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହିବା କଥା କହିବି। ଆଉ ସେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, 3 ପଦରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ତୁମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଦୁର୍ବଳ ହସ୍ତ ସବଳ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପତନୋଦ୍ୟତ ଲୋକକୁ ଧରି ରଖିଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ଦୁର୍ବଳ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛ। ମାତ୍ର ଏବେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଅଛ। ତାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛ। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଯେପରି, ଇଲଫସ୍ର କଥା ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ସେହିପରି। ସେ ଆୟୁବଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗରେ ଓ ବିଳାସିତାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲ ଓ ସୁସ୍ଥ ସବଳତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଦୁର୍ଗ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତଥା ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପ୍ରତି ସେହିପରି ଘଟିଅଛି ଓ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଅଛ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଯାଉଅଛ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ କଥାରେ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହଁ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ହେଲେ ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିଲ। ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଥିଲ, ସେହି ଉପଦେଶ କ'ଣ ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁକରଣ କରିପାରୁନାହ?
ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆଜି କ'ଣ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁନାହିଁ କି? ଆମେ ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ତାହାକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଜାଣୁ, ମାତ୍ର ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରୁନା। ଆମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଯାଉ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହେ ନାହିଁ। ଇଲିଫସ୍ ଆଇବଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି କହନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି କହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛ। 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟକ ତୁମ୍ଭର ଭୟ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ନୁହେଁ କି? ଓ ତୁମ୍ଭ ମାର୍ଗର ସରଳତା ତୁମ୍ଭର ଆଶା ଭୂମି ନୁହେଁ କି? ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଲିଫସ୍ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ନିଜ ଉପଦେଶ କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ କି? ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଓ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲିଫସ୍ ଆଇବଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନ କହି ଟିକିଏ ବୁଲେଇକି କଥା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବରେ ତାହା କହନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆଇବଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୁକ୍ଷ ଓ ଅଭଦ୍ରତାର ସହିତ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ବିଶେଷରେ ନାମାଥିୟ ସୋଫର। ତେବେ 4 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ସ୍ମରଣ କର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥାଇ କିଏ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି କି? ଅବା ସରଳାଚାରୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଇଲିଫସ୍ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଆଇବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କିମ୍ବା ସରଳ ନୁହନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ରହିଅଛି, ତେଣୁକରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଅଛି। ଆଇବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୁଚାଇ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଇଲିଫସ୍ଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ସେ ଆଇବଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଇବ ସେପରି ନଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେପରି କିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଆରମ୍ଭରେ ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ଆଇବଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରୁ। ମାତ୍ର ଏହି ମିତ୍ରମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ କି ଆଇବଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ କି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟର ବିଷୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ ଓ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ସବଳତା। ତେଣୁକରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ଓ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ଯଦି ତାହା ଶାରୀରିକ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବୈଦ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସୁସ୍ଥତା ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ତାହା ହିଁ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଓ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଇଲିଫସ୍ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବା ଉପକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ଦେଖିଲା ପ୍ରମାଣେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ଚଷନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖରୂପ ବୀଜ ବୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କାଟନ୍ତି। ଇଲିଫସ୍ ଏହି କଥା ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ ରହିଅଛି ଯାହାକି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଇବ ନିଜ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ବୁଣିଲେ ସେପରି କାଟିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନଥିଲା। 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୂପ ଫୁତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସଂହାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଲିଫସ୍ ଏପରି କହିବାଟା ଭୁଲ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଲିଫସ୍ଙ୍କର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ୍ ନଥିଲା। 10 ଓ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଓ ଭୟାନକ ସିଂହର ହୁଙ୍କାର ଓ ଯୁବା ସିଂହର ଦନ୍ତ ଭଗ୍ନ ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧ ସିଂହ ଶିକାର ଅଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସିଂହୀର ଶାବକଗଣ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଇଲିଫସ୍ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦ ଫଳ ହିଁ କାଟିବେ। ସେମାନେ ସେହି ମନ୍ଦତାରେ ହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ, ଯେପରି ଯୁବା ସିଂହର ଦନ୍ତ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ଓ ବୃଦ୍ଧ ସିଂହ ଶିକାର ଅଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲିଫସ୍ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଏକ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। 12 ରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି,
କଥା ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତରେ ମୋ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ତହିଁର ଈଷତ୍ ଶବ୍ଦ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଘୋର ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏପରି ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରୁ ଜାତ ଭାବନା ସମୟରେ ମୋହର ଭୟ ଓ କମ୍ପ ହେଲା। ତଦ୍ୱାରା ମୋହର ଅସ୍ଥି ସବୁ ଥରହର ହେଲା। ଏହା କ'ଣ ଏକ ରହସ୍ୟଜନକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ କି? ସେହି ଦର୍ଶନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଘଟିଲା ଓ ତାହା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲା। 15 ଓ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା, ମୋ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାହା ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ତହିଁର ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ସବୁ ନିଃଶବ୍ଦ ଥିଲା। ତହୁ ମୁଁ ଏହି ରବ ଶୁଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲଫସ୍ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ଶୁଣିନଥିବେ କି କେହି କେବେ ଜାଣିନଥିବେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ସେ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ଏହା ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ଓ ଆତ୍ମା ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା କ'ଣ କହିଲା? 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମର୍ତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ହେବ? ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚୀ ହେବ? ଇଲଫସ୍ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଏହି ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି କିଛି ନିଗୁଢ଼ ତଥା ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହାକି କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କି ଶୁଣିନଥିବେ କି କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ଏକ ଅନୁଭୂତିର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଇଲିଫସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ଚମତ୍କାର ସତ୍ୟତାକୁ ଓ ଗଭୀର ତଥା ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଘଟଣାଟି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ କି ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆୟୁବଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆସିପାରି ନଥିଲା। 18ରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ସେ ଆପଣା ଦାସଗଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେ ଆପଣା ଦୂତଗଣ ପ୍ରତି ତ୍ରୁଟିର ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଧୂଳିରେ ସ୍ଥାପିତ, ସେମାନେ କୀଟତୁଲ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭାତ ଓ ସାୟଂକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିରକାଳ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କେହି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ରଜ୍ଜୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଛିଣ୍ଡା ନଯାଏ? ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରହିତ ହୋଇ ମରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଫସ୍ ଏଠାରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆୟୁବଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନା, ବରଂ ତାହାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନରେ ନୈରାଶ୍ୟତା ଭରିଦିଏ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜର ଅଧର୍ମ ବା ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଏପରି ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅତି ସହଜ, ମାତ୍ର ତାହା ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯାହାକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି କିଛି ସତ୍ୟ ଓ ଚମତ୍କାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ମାତ୍ର ଏହା ଆୟୁବଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ତାହା ଯେପରି ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ସେହିପରି ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆୟୁବଙ୍କର ମିତ୍ରମାନେ ଯଦିଓ ତାହାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 5 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। 5 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏବେ ଡାକ, ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କ'ଣ କେହି ଅଛି? ପୁଣି ପବିତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କାହାର ଅନୁସରଣ କରିବ? କାରଣ ବିରକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରେ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳା ନିର୍ବୋଧକୁ ବଧ କରେ। ଅଜ୍ଞାନର ଚେର ମାଡ଼ିବାର ମୁଁ ଦେଖିଅଛି, ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ତାହାର ବାସସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଶାପ ଦେଲି। ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ରକ୍ଷାଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ମର୍ଦ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥାଏ। କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଓ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ତାହା ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜାଲ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଚାହିଁ କରିଥାଏ। କାରଣ କ୍ଲେଶ ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଭୂମିରୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଗ୍ନିକଣିକା ଯେପରି ଉପରକୁ ଉଠେ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଜାତ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜଗତରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବା ସମସ୍ୟା କେହି ହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଆମମାନଙ୍କର
ଦୁଃଖ ବା ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଲଫସ୍ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ମୂର୍ଖକୁ ବା ଅଜ୍ଞାନକୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟକୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ସେମାନେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ସତ୍ୟ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଜ୍ଞାନର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବାର ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ 37 ପର୍ବର 35 ପଦରୁ 36 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟକୁ ମହାକ୍ଷମତାପନ୍ନ ଓ ସ୍ୱଭୂମିରେ ସତେଜ ବୃକ୍ଷତୁଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିବାର ଦେଖିଅଛି, ମାତ୍ର ଜଣେ ନିକଟ ଦେଇ ଗଲା, ଆଉ ଦେଖ ସେ ନଥିଲା। ଆହୁରି ମୁଁ ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲି, ମାତ୍ର ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଇଲଫସ୍ ଏଠାରେ ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆୟୁବଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପତିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆୟୁବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଃଖ ଆସେ କାହିଁକି? ଏହାର ଅନେକ କିଛି କାରଣ ରହିଅଛି। ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ଓ ପାପ ଏହି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟତାର ପ୍ରତିଫଳ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟିବଶତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଆସେ। ତୃତୀୟତଃ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ତାହା କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥତଃ, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଘଟିଥାଏ। ପଞ୍ଚମତଃ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚି ଓ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେକ ଉତ୍ତମ କାରଣ ନେଇ ବା ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଘଟିଥିଲା। 8 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଲଫସ୍ ଏଠାରେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଓ ଉତ୍ତମ, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆୟୁବଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ କରିପାରିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆୟୁବଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଇଲଫସ୍ ଏଠାରେ ଆୟୁବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତି ତୁଚ୍ଛ ନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲଫସ୍ଙ୍କର ଏହିପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯଦିଓ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହା ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଆୟୁବ ନିଜର ପାପ ବା ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ତାଛଡ଼ା ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ କ୍ଷତ କରନ୍ତି ଓ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁସ୍ଥ କରଇ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ଥତା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ ବା ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 19 ପଦରୁ 27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ 6 ଗୋଟି ସଙ୍କଟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆହୁରି 7 ସଙ୍କଟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖଡ୍ଗର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଜିହ୍ୱାର କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାରରୁ ତୁମ୍ଭେ ଗୋପନରେ ରଖାଯିବ। କିମ୍ବା ବିନାଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଭୀତ ନୋହିବ। ତୁମ୍ଭେ ବିନାଶ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରତି ହସିବ, ଅଥବା ପୃଥିବୀର ପଶୁଗଣ ବିଷୟରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନୋହିବ। କାରଣ ପଦାର ପଥର ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ଧି ହେବ ଓ ପଦାର ପଶୁଗଣ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ତମ୍ବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଶୁଶାଳାର ତତ୍ତ୍ୱ କଲେ କିଛି ହଜି ନଥିବାର ଦେଖିବ। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭୂମିର ତୃଣ ପରି ହେବାର ଜାଣିବ। ତୁମ୍ଭେ ଯଥା ସମୟରେ ଆନିତ ଶସ୍ୟ ବିଡ଼ା ତୁଲ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ହୋଇ ଆପଣା କବରକୁ ଆସିବ। ଏହା ଦେଖ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛୁ, ତାହା ସେପରି ଅଟେ। ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଦୁଃଖର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 7 ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଖଡ୍ଗର ବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତୃତୀୟରେ, ଜିହ୍ୱାର କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାରରୁ ବା ଚାଟୁବାଦରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ବିନାଶର ଭୟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ପଞ୍ଚମରେ, ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଷଷ୍ଠରେ,
ସେ ବିନାଶକ ପଶୁଗଣଠାରୁ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଓ ସପ୍ତମରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଏହି 4 ପର୍ବରୁ 5 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଇଲିଫସ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଏହା ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏହା ଆୟୁବଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ତାହାଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କି ଆୟୁବଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଆୟୁବ ନୈରାଶ୍ୟତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଦୟା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କାରଣ ଇଲିଫସ୍ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଇଲିଫସ୍ ଯେ ଆୟୁବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଲେ ଓ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇଲିଫସ୍ ଆହୁରି କହିଲେ, ନୈରାଶ୍ୟତା ଓ ଈର୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନଷ୍ଟ କରେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିଥାଉ, ଯାହା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ ତାହା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମକୁ କହେ ଯେ କାହାର ବିଚାର କର ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଛୁ କି? ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆୟୁବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆୟୁବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା କେବଳ ତୁମଠାରୁ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜାଣ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁମେ ଜାଣ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବୁ, ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କର, ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସାହର କାରଣ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟକୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ଏହି ଜଗତରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଇଲିଫସ୍ ଆୟୁବଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ? ଏ ଦାସ, ବି ଶିକ୍ଷକ, ସି ରକ୍ଷକ, ଡି ବନ୍ଧୁ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले नवरंगपुर ज्योतिर्मय टाकरी और परिवार।